बेसन बालू ने पाई थी बात सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जेता समुंद सागर नीर भरिया ते अवगुण हमारे। दया करो किछ मेहर पावो, दया करो किछ मेहर पावो। डूबदे पत्थर तारे, गुर को पल पल जाइए, ऐसे गुर को पल पल जाइए। गुर को पल पल जाइए, ऐसे गुर को पल पल जाइए। गुर को पल पल जाइए, ऐसे गुर को पल पल जाइए। गुर को पल पल जाइए, ऐसे गुर को पल पल जाइए। आप मुकत मुहतारे जी, 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 आप मुकत मुहतारे आप मुकत मुहतारे जी, आप मुकत मुहतारे जी, आप मुकत मुहतारे जी, आप मुकत मुहतारे।
आप मुकत तारे जी, आप मुकत तारे जी, गुरु को मन फल जाइए, ऐसे गुरु को मन फल जाइए, गुरु को मन फल जाइए, ऐसे गुरु को मन फल जाइए। नारायण नरपत नमस्कार, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। आप मुकत मोहे तारे, तारी से गण का बिंदु उपजा, ब्याज जामल तारियले, तत् विचार यह मंदरा, जग तारन को अवतार बनायो, जपयो जिने अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ नहीं आयो, जपयो जिने अर्जन देव गुरु। जप लो संग ते तुसी धन गुरु अर्जन देव साहिब, जप लो संग ते धन गुरु अर्जन देव साहिब। Thank you.
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੇ ਆਓ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਦਮ ਕਰੀਏ, ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੰਦਾ ਹੈ, ਭੈੜਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨਾ ਸੁਣੇ ਜਸ ਪਰਮਾਨੰਦਾ, ਪਸ ਪੰਖੀ ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੋਨ ਤੇ ਮੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾੜਾ ਗਿਣਿਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਚੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਤੇ ਸਰਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਸਾਚੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਉਠਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇਹ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਫਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਉਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਮੰਦਾ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੰਦਾ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ।
हरि हरि का जप गायो, हरि का जप गायो, बंदा को पंछिया दो, जिला सुल्तानी हरि का जप गायो, बंदा को पंछिया महाराज कहते कान दिते ने सच्चे की सिर्फ सलाह सुन ले दिते। पशुओं के चंगियाइयां भी ने, कोई सानू दुध दिता है अमृत रूपी, किसी पशु के नाल कोई कारज सरदा है। पर महाराज कहते बंदे जे तू मालक का नाम नहीं जपिया तो इन्हां निखित जूनिया तो भी माड़ा है, क्योंकि इनू सरदार जूनी बख्शी है, इनू उत्तम जूनी दे विच इनू पाया है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੇ परमात्मा की सिर्फ सलाह ना की, भजन ना किया, वह जस ना सुनिया, महाराज कहते तेरे जीवन का कोई लाभ नहीं है। पुछया किसी समय महाराज के चरणों च बेनती करके, महाराज ये तो ठीक है जेडे जस नहीं सुनते, जस नहीं करते, जीवा दिती है, सुनते भी रोज ने, वे गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म कारत कीन। सुनते तो आ जे टाइम नाल असीं गुरु घर आवांगे फिर ही पता लगता। उधर श्लोक नवे महल्ले के चलते होंगे, असीं घर बैठे ही सलाहां करी जाने भी हजे अट के चलते हैं, हजे तो श्लोक पढ़ता भाई कोई गल नहीं, अट के चल जावांगे आनंद साहब वेले। फिर साडे जहन विच वो गुरु की बाणी पिया नहीं करती। जे बैठ के प्रेम के नाल सुनांगे, बाणी कहती की है, महाराज कहते गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म कारत कीन। जे मालक का नाम ना जपिया, गुण नहीं गाए, तेरा जीवन व्यर्थ चलिया जा रहा है। पुछया महाराज के चरणों च बेनती करके, महाराज एक तो वो दस दिता भी जेडे जस नहीं सुनते, करते नहीं, गुण गाते नहीं, वो पशुओं तो भी भैड़े ने। ते महाराज ये भी कृपा करके दसो जेडे तेरा जस सुनते हैं शरधा के नाल, शरधा की गल की गुरबाणी में भी सत्संग भावना बनानी पैंदी है, शरधा की झोली बना के गुरु के चरणों में बेचना पैंदा, तां कुछ जाके साडी झोली में पिया करता है। महाराज जिहड़े शरधा भावना प्रेम के नाल तेरा जस सुनते हैं, तेरा जस गाउंदे ने, करते ने, बोलते ने, उन्होंने फिर की मिलता है। महाराज कहते जिहड़ा प्रेम के नाल जस करदा अकीर्तन है, जे ये कीर्तन दे विच साडी शरधा नहीं है, फिर ये कीर्तन का कोई भाव नहीं, कोई मैना नहीं, कोई असर नहीं होया करदा। केवल रोटियां कारण पूरे ताल के नाल ही फिर जिंदगी चली जाती है भी चलो लक्ष्मी माया मिल गई, ठीक है कीर्तन कर लिया, जे अंदर शरधा नहीं, गुरु के नाल प्रेम नहीं है, ये व्यर्थ चलिया जाएगा। शरधा नाल कीर्तन करांगे, गुरु लेखे विच लाउंदा है, थां पाउंदा है। इस तरह तुसीं बैठे हो भावना की झोली बना के, शरधा की झोली बना के जे सुनोगे, सुनन का महाराज ने गुरबाणी विच बड़ा महात्म दस्या है। सुनना महाराज कहते सुनिया सत्संग तो ज्ञान, सुने अड़सठ का स्नान, सुने पढ़ पढ़ पावे मान, सुने लागे सही ध्यान, नानक भगतां सदा विकास, सुने दुख पाप का नाश। सुनन दे विच इतनी बरकतां ने, कई दफा असीं कहंदे छड्डो की सुनना। साध संगत जिहड़े प्रेम दे नाल सुन लिया, जे कोई गा नहीं ना सकता, ਉਹਦੇ गुण जे सुन लवे प्रेम दे नाल, महाराज कहते सत संतोख ज्ञान। 68 का स्नान, 68 तीर्थां दा तीर्थ मन्ने ने मेन, सत ऊं तां बहुत ने भारत वर्ष दे विच, सतपुरुषां ने गुरु लोकां ने 68 तीर्थ मन्ने ने साध संगत, जिन्हां दा कोई जीवन दे विच यात्रा कर लवे, तीर्थां ते स्नान कर लवे, ਉਹਦਾ जीवन सफला हुंदा है। पर इतनी आयु नहीं है, इतनियां उम्रां नहीं है बंदियां दियां, इतना किसी को धन नहीं है, एक दो को हुंदा, फिर 10 भी ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ गरीब ही ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, दूर ਤਾਂ 68 तीर्थ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹ 68 तीर्थां ਦਾ फल महाराज कहते जे तू ਲੈਣਾ ना, कितना समा लगता, कितना पैसा लगता, कितनी आयु लग जाती है, ਤਾਂ जाके कहते वो कोई बिरला बिरला 68 तीर्थां का दर्शन करता है, ਉਹਦਾ फल मिलिया करता है। पर महाराज ने बड़ा सुखैन साधन सानू दस्या है। साधन जी विचार करके देखिए, किते नहीं जाना पैना, गुरु घर आवांगे, आ जाओ टाइम दे नाल आ जाओ, प्रबंधकां ने आपे ही गुरु की कृपा दे नाल लंगरां दा भी अरेंजमेंट कीता हुंदा, होर जल पानी का भी इंतजाम कीता, सानू तां नहीं कुछ करना पैंदा।
महाराज कहते तू आके प्रेम के नाल संगत विच बैठ जा, बाणी नूं सुन, कीर्तन नूं सुन, ਉਹਦਾ फल की मिलेगा, तेरी माया भी नहीं लगेगी, तेरा समा भी नहीं लगना। बहुत साध संगत इत्थे इत्थे तां जिहड़ा छिण मात्र भी समा ਉਹ भी सफला महाराज ने दस्सिया। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਜੇ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੇ ਨਾਮ। ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੇ ਨਾਮ। इतना महात्म इतना लाभ महाराज ने दसिया, किते जान की लोड़ नहीं है। घरों उठ के आ जाना आप श्रद्धा बना के, गुरु घर में आके श्रद्धा के नाल जदों सुन लिया, महाराज कहते इतना फल तेनों मिल जूगा। 68 तीर्थां का फल परमेश्वर का जस, परमेश्वर का नाम सुनने दे विच ही मिल जाता है। लोड़ है श्रद्धा के साथ। बाणी विच एक बचन आउंदा, हंसां देख तरंदियां बग्गा पी आया चाओ। गुरु अर्जन साहब महाराज की शहीदी के संबंध में आप बैठे हाँ। महाराज के जीवन के विचों कोई आप जीवन की सांझ पाउनी है तो जो सानू भी कोई सोझी मिल जाए। सुन गल्लां आकाश की कीटां आई रीस, क्यों भी बाणी विच आउंदा है, रोज़ पढ़ते हैं आप। आकाश दीयां गल्लां सुन के धरती ते जिहड़े रेंगदे कीड़े ने, कीड़ी शासन, उहनूं भी आ गया भी मैं भी किते आकाश विच उड़ जावां, मैं भी इउं उडारियां लावां। ऐसा जिक्र आउंदा है। दास बेनती कर रहा सी सुनन दी, जिन्हां ने प्रेम दे नाल सुन लिया उन्हां दे बेड़े पार हो गए। पिरथी चंद धन गुरु रामदास जी महाराज का बड़ा पुत्र है। महादेव जी दूजे नंबर ते ने, तीजे नंबर ते साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। दर्शन धन गुरु रामदास जी महाराज के तिन्ने करते सी। सतगुर नूं सब को देखदा जेता सब संसार, डिठिया मुक्त न होवे जिधर शब्द न करे विचार। आ उपर भी लिखियां ने पंक्तियां, यदि विचार करनी आपां। सतगुर नूं कहंदे सारे देखदे, असीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे सवेरे आउंदे दर्शन करते आ, बहुत समय संगत आउंदी है। महाराज कहंदे डिठिया मुक्त ना होवे,
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਜੇ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਦੇਵ ਵੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਵਧੂਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਸਵੰਤ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਤੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਅਸਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋਇਆ? ਜਿਹਨੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਸੋਝੀ ਲੈਣ ਲਈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਿੰਨੇ ਹੀ, ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੀਟਾਂ ਆਈ ਰੀਸ। ਜੀਵਨ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਕਰਦਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਬਦਲਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਰਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੀ, ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਤਰਾਈ ਸੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਗੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਧਨਾੜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਧਨਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਯਾਰੀ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਥੋੜੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੀਟਾਂ ਆਈ ਰੀਸ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਗਏ। ਸੜ ਬਲ ਕੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਪੱਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੱਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਇਹ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ ਨਗਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇਰਰ ਪਿੰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੇਰਰ ਪਿੰਡ ਇਹਨੂੰ ਪਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਪਟਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗਾਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਖੈਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਦੋ ਚਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਹੇਰਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਰੋਵਰ ਰਚ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੀਟਾਂ ਆਈ ਰੀਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਰੀਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੇਰਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲਾਇਆ, ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਿਵਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਲੈ ਲਈ, ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰੋਵਰ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾ ਲਏ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿਵਾਏ ਇਹਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੈਠਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਸਰੋਵਰ ਰਚਾਂਗਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਵੇਂ ਰੀਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੀਸਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ,
ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਨਿਗਾਹ ਹੋਵੇ। ਰੀਸਾਂ ਕਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਬੜਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਖੈਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਵੀ ਬਣਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਨਕਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੂਗਾ ਪੁਰਾਤਨ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੁਕਦਾ ਸਿਵਾਏ ਇਹਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ। ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਰਸੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਰ ਰੀਸ ਬਗਲਿਆ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ, ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਰ ਰੀਸ ਬਗਲਿਆ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਉਂ ਰੀਸ ਨਾ ਕਰ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੰਸ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਬਗਲੇ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਲੋਕ ਹਾਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੈਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਉਦਮ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਇਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਰ ਹੀਲਾ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਇਹਨੇ ਅਪਣਾਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਜਾਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਵਾਵੇਂਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਨਾ ਜਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੇਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਬਚਨ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਖੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਡਰ ਗਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਡਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ।
भाई गुरदास जी कहन लगे देखो सरकारी दरबारे ना जाओ। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते इस दर ते आके बड़े बड़े बादशाह ने शीश नवाया, तुसी गुरु पुत्र होके जाके सरकार दे अगे शीश नवाओगे, फरियादी होवोगे, ये गुरु घर दे लई चंगी गल नहीं है। साध संगत कहन लगा ठीक है, एक शर्त ते मैं सरकारी दरबारे नहीं जावांगा, मैनू लिख के दो कि गुरता गुरगद्दी जिहड़ी है गुरु अर्जन देव लिख के दवे। और अर्जन देव कहता सी क्योंकि भरा सी बड़ा, वो महाराज नूं गुरु जानता ही नहीं सी, बोल कबोल बोलिया करदा सी। आपां सत्कार दे नाल गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह दिखा के दिओ गुरता गुरगद्दी दा वारस जिहड़ा वो प्रिथी चंद है। हुक्मनामे वो संगतां नूं भेज दिओ कि अज तो जो गुरु है वो प्रिथी चंद होवेगा। इउं साध संगत भाई गुरदास जी नाल वाद विवाद करन लग पैंदा। भाई गुरदास जी ने बड़ा समझाया पर समझदा नहीं है। महाराज गुरु अर्जन देव जी महाराज के बचन सी, पर उन्हां उपर जे चल पैंदा मान लैंदा ओदा भला हो जाना सी। शासन खैर भाई गुरदास जी समझाउंदे ने, कहंदे देखो बाबर हमायूं अकबर तक सारे इस दर ते आके शीश झुकाउंदे रहे। प्रिथी चंद जी जे तुसी जावोगे ना बड़ी हानि होगी कि गुरु घर का पुत्र आके सरकारां दे पैरां विच अपना सिर रखता है। ये घर गुरु नानक दा, गुरु घर विच आके शीश नवाउंदे राजे दुनिया दे, गुरु घर विच आके शीश नवाउंदे राजे दुनिया दे। देख जरा विचार करके गुरु नानक दा घर ऐसा, गुरु नानक दा दर ऐसा, इत्थे बड़े बड़े राजे बड़े बड़े बादशाह आके शीश नवाउंदे, शोभा नहीं दिंदा। हुण ये बचन कल्ले प्रिथी चंद लई नहीं, ये साडे लई भी ने भाई। कहते गुरु नानक दा दर सब तो उच्चा और सुच्चा है, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। ये साडे लई भी बचन ने। सिखा गुरु दा लड़ फड़िया, गुरु दा घर फड़िया, गुरु दे दर ते आउंदा देखी, गुरु दे दर आके गुरु तेरा एडा उच्चा और सुच्चा ये स्थान, ये साध संगत दर है गुरु दा। ये गुरु दा दर छड़ के देखी किते मड़ियां मसाणा कबरां दी पूजा ना करदा फिर, किते सज्जे खब्बे जाके साध संगत धागे तबीत जादू मंत्र टोणियां दे उपर जांदा ना फिरदा रहे। तेरा गुरु समर्थ है। रोज पढ़ते हाँ साचे साहिबा क्या नाही घर तेरे, घर तां तेरा सब कुछ है जिस देहे सो सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन विसावे। महाराज दा दर अत ऊंचा ताका दरबार,
अंत नहीं किछ पारा वाला। कहते देखी किते किसी के पिछे लग के प्रिथी चंद की तरह आ उच्चा सुच्चा दरबार छड्ड के किते मड़ियां मसाणा दे मगर ना गेड़े दिंदा फिरे। क्यों? तेरी हानि तो एक पासे, तेनों तो कोई सियाणदा नहीं, तेरे गुरु की हानि होवे गुरु नानक दे घर दा सिख ते मंगदा फिरे जाके कबरां ते मठां ते मड़ियां ते साध संगत, वो फिर जो भी है हानि वो गुरु की होया करदी, सिख की नहीं होया करदी। ख्याल रखिया करो। बाणी दे विचों सब कुछ मिलता है। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज निरंकार का स्वरूप दसिया है। वाहो वाहो बाणी निरंकार है। गल है भावना की। जे भावना बन गई फिर सारा कुछ सारिया दातां लै लवांगे। साडी भावना नहीं ना बनती, साडी भावना धागियां तवीतां ते बन जाती, मड़ियां मशाणा ते बन जाती। कोई दस दवे ना घर में कोई बीमार ठमार आ जी फलानी जगह चले जाओ, उत्ते तुहाडी जगह निकलती है, फटाफट जाके 4 इट्टां ला के उत्थे जगह बना देंगे जी साडे बड्डियां वडेरियां। बड़े वडेरे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह ने साडे शहीदां दे सरताज श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों में जे साडी पूरी ना पई ते पैणी कित्थे असास। तो वह पृथ्वी चंद नूं भी समझाया, समझिया नहीं, सगों वाद विवाद करके भाई गुरदास जी नूं आपदे घरों तोड़ दिंदा है। खैर गुरु का काम है समझाउण दा। सतगुरु साचा क्या करे, जो सिखा में चूक, अंधे एक न लगे, जो बांस बजाइए फूक। कहते इन्हां दे हुण भराता जिहड़े गवले ने महादेव वो भी जाके आए। पृथ्वी चंद आया सी इन्हां दे कोल चक्कण दे लई कि तुसीं मेरे नाल रलो, गुरु घर जो चढ़ावा आउंदा, माया आउंदी है, असीं रल के वरतांगे, रल के इहदा आनंद माणांगे, मेरे नाल रहो। आपां देखदे ना घर दे विच जे कोई बेतफाकी हो जावे, ਚੱਕਣ वाले भी बहुत होंगे ने, कुछ घर के भी हो जाते, कुछ बाहर भी हो जाते। सियाणा वो है जो सियाणी मत लैके घर नूं एक सारता दे विच रखे, दो फाड़ ना होण देवे। खैर साध संगत बड़ा चुकना दित्ती, आपां आ करांगे ओ करांगे, मैं गुरता गुरगद्दी ते बैठ जावांगा। सारी उम्र गुरता गुरगद्दी दा सुपना लैंदा रहा, पर कहंदे ने महापुरुष भी दसदे ने, इतिहासकार भी कहंदे गुरता गुरगद्दी तां पृथ्वी चंद नूं की मिलनी, इह गुरु दा सिख भी नहीं कहा सके। एडे ये चलित्र करता सी, साधन चितराइयां करता सी। खैर हुण कहण लगा गुरता गुरगद्दी दा मैं वारस बन जावांगा, सरकारे दरबारे मैं अपील लावांगा, वो मैनूं गुरता गुरगद्दी लैके दे देणगे। महादेव जी बेशक संसार तो उपराम सन पर सोझी रखते सी। उन्होंने समझाया, कहते भराता गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं बख्शिश पिता गुरु रामदास जी महाराज करके गए, वो उन्हां दा मुकाबला तुसीं नहीं कर सकते। ठीक है जे बादशाह तुहानूं गुरता गुरगद्दी लै भी देवेगा, तुसीं गद्दी ला के बैठ भी जावोगे, पर जिहड़ियां बख्शिशां रहमतां गुरु अर्जन देव जी महाराज ते गुरु पिता रामदास जी कर गए ने, वो किवें पूरीआं होणगीआं। गुरु अर्जन देव जी महाराज इत्थे बैठे देशां विदेशां विच साध संगत अपने श्रद्धालुआं दा, अपने सेवकां दीआं मुरादां पूरीआं करदे ने, आसां मुरादां पूरीआं करदे ने। जा जाके पृथ्वी चंद नूं कहण लगे भराता जी तुसीं किवें पूरीआं करोगे। आपां देखदे ना इत्थे अरदास करदे गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह, संसार के कोने कोने ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का प्रकाश है, और उत्थे संगतां जदों अरदासां बेनतियां करदे ने तां सुणदे ने ना, सारे ही सुणदे ने। परमेश्वर सर्व व्यापक है, फिर वो पूरीआं भी हुंदियां ने भावनावां। इउं समझाउंदे ने, कहंदे वो जिहड़ी जोत है वो गुरु अर्जन देव जी महाराज जी टका के गए ने, और अपने मुखारबिंद तो कह गए सी गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं संगत जी चौहां गुरुआं दा रूप जान के तुसीं पूजना है, इन्हां दा सत्कार, इन्हां दी सेवा करनी है। खैर जदों बंदा हउमय हंकार विच होंदा, किसी दे भी प्रवचनां दा असर नहीं होया करदा, बोल कबोल बोलदा महादेव नूं भी शासन। खैर जदों किसी पासे भी गल ना बनदी दिसी, महादेव कहण लगे भराता पृथ्वी चंद जी गुरु अर्जन देव जी महाराज दे नाल मथा ला के तुसीं सुख नहीं पावोगे, सदा दुखां नूं प्राप्त होवोगे। साध संगत बाणी विच एक वचन आउंदा है, कबीर चंदन का बिरबा पर बेड़ियो टाक पलास, ओए भी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। जिहड़े चंदन के बूटे के कोल होर बूटे दरख्त हुंदे ने, साध संगत उन्हां दे विच भी सुगंधी आ जाया करदी। आ गुलाब दा फुੱਲ ही आ, हत्थ 'च फड़ के रखो, साध संगत कुछ चिर फड़ी रखो, वो गुलाब के बूटे फुੱਲ नूं जदों तुसीं छड्ड भी दोगे, सुंघ के देखियो तुहाडे हत्थां दे विचों गुलाब दी सुगंधी आउंदी रहे। वो सुगंधी चंदन की उन्होंने बूटियां दे विच आउंदी है, वो सारे वो गुण लै लैंदे ने, पर एक बूटा ऐसा जिहड़ा गुण नहीं लै सकदा, उहनूं बांस दा। कबीर बांस बटाई बूटिया ओ मत डूबो कोए, चंदन के निकटे बसै बांस
ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਹੋਏ ਬਸਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ 2-2 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਬਾਂਸ ਦੀ ਨਿਆਈ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਬਾਂਸ ਦੀ ਨਿਆਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਉਹਦਾ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਸਮਾਏ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂ? ਭੈੜੇ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਆਵੇ, ਵਸਦਾ ਕੋਲ ਚੰਦਨ ਆਵੇ। ਭੈੜੇ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਆਵੇ, ਵਸਦਾ ਕੋਲ ਚੰਦਨ ਆਵੇ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ? ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਆਹ ਕੀ ਬੋਲਦਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਉਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭੀ ਜਾਣਗੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਆਹ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਫਲਾਣਾ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭਣ ਨਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਬਸ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਲੜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਖੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੋਝੇ 'ਚ ਪਾਓ ਤਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਉਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਊਂ ਤਾਈਆਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਊਂ ਤਾਈਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਖੈਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਰਦੇ। ਖੈਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਤਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਸੀ, ਰਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਇਤਨੀ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਜਿਹਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਸੀਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਅੱਗ ਝੁਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਨੀ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਿਸਟ ਜੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਧੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਉਹ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਤਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਭੈੜਾ ਮਾੜਾ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੇਤਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਗ ਵੀ ਝੁਕਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਚੰਦੂ ਤੱਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤ ਬਸ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਗਏ। ਇਤਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਭਰਾ ਆ ਬਰੋਬਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਬਰੋਬਰ ਘਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਘਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ। ਪੇਕਾ ਘਰ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਈਰਖਾ ਬੜੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਈ। ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਅਚੇਚਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਝਾੜੂ ਬਹਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟ ਦਿਆ ਕਰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਤਿਸੰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ। ਰੋਜ਼ ਐਸਾ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਸਿੱਟਿਆ ਇਹਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਰਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਮਾਮਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਏ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹ ਸੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬਿਰਲਿਆਂ ਬਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਗਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ 2 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, 5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਵੀ ਭਰਜਾਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅੱਜ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਖੜੇ ਉਤਨੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ, ਭਰਜਾਈ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੂੜਾ ਸਿੱਟਦੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਭਰਜਾਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਖੈਰ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜਾ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਡੇਂਗੂ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਪਏ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਉਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਮੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਦੀ ਮੂਰਤ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੂੜਾ ਸਿੱਟਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਖੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ 4 ਦਿਨ ਸੌਖੇ ਲੰਘਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਪਈ ਸੀ ਮੰਜੇ ਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਖਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਝੰਜੋੜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਰਾਤਾ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਓੜ ਬੋੜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜਨ ਲੱਖ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇੰਨੀ ਈਰਖਾ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਕਈ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਟੇਢੀਆਂ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਪੰਗੇ ਲੈਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਬਸਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਖੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰੋਂ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਬੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਬਣ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਸਰ ਗਈਆਂ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਉਹ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲਕ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਗੁੰਦਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਖ ਬੁਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਭਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਰਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਰਦਾਸ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜੇ ਜਨ ਬਣ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਬੂਰ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, 9/9 ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੁਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬੁਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। Hare
ਭਲਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ऐसे धन गुरु अर्जन देव जी महाराज लख बैर कमाया कड्डे भरा ने पर एक भी कबोल उन्होंने दे लई बोलिया नहीं। तती तवी ते बिठा दिता, एक भी कबोल महाराज ने बोलिया नहीं। सो भाई वो ऐसे शांति दे पुंज निमरता दे पुंज धन गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहादत में मुख रखते हैं तुसीं सारे गुरु शरण में आपो अपन हाजरियां लगवाउण लई आए हैं। गुरु मां सब ते कृपा करन और सब नूं साध संगत बाणी बाणी दे धारनी बनाउण कृपा। गुरु महाराज धन गुरु अर्जन देव जी महाराज आपां हर साल उन्हां दा इतिहास सुणदे हां। बड़े बड़े होर भी सखी सरबर दे मरीद वो गुरु महाराज दे घर दे श्रद्धालु बने। महाराज ने इन्हां दा गढ़ तोड़े। इन्हां दे ये बड़े बड़े जिहड़े मनमत करते सी अज असीं खुद जा जा के उन्हां दे साध संगत मेले मनाउंदे हां, होर बड़ा कुछ करदे हां। गुरु तो बेमुख हो के कर रहे हैं, गुरु तो बेमुख ना होवे। वो जिन्हां दे ने वो मनाउण वो मुबारक है। कल दास सुनदा सी, वो कहंदे देखो साडे भी नगर दे विच गुरमुख प्रेमी आए ने, वो कहंदे ये जिहड़ा अस्थानां ते इन्हां दीयां कबरां ते जाके साडे बंदे खड़दे ने, साडे बंदे जांदे ने। मुसलमान कदे देखे तुसीं? गुज्जर देखे मुसलमान ने? कदी ये कबरां ते जांदे देखे? कदी नहीं। ये मनदे नहीं है इन्हां चीज़ां नूं। हज़रत मुहम्मद साहब दा इन्हां दा हुक्म ही नहीं मुहम्मद साहब दा। ते असीं पता नहीं क्यों साध संगत ये इन्हां दा बहुत वड्डा हੱਥ गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं शहीद कराउण दे विच मन्निया गया है। इतिहासकार दसदे ने। खैर असीं सुणदे भी हाँ, सुण के उहनूं मनदे नहीं हाँ। दास पहिलां बेनती कर चुका, जिन्हां ने मन लिया सुण के उन्हां दे बेड़े पार हो जांदे ने। गुरु दी बाणी दे नाल जुड़िए, गुरु दे बाणे दे नाल जुड़िए। गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दे घरों सब कुछ मिलता है। जो मर्जी ले जाओ, दुध पुत जो मर्जी मंग लो। साध संगत आपदे गुरु का दर छड्ड के ना जाइए। एडियां एडियां शहादतां दास अक्सर देखदा, आप तुसीं भी देखदे होवोगे। देखो किहो जिहे इतिहास बना दिते सानू दास, क्योंकि कई दफ़ा कई इतराज भी कर जाते, पर मेरा भी सुभाव आ, कहना जरूर हुन्ना मैं। सानू इन्ना पता है छबीलां लाउणियां ने, सानू इन्ना पता कि असीं छबीलां लाउणियां, इहदे नाल साडा कोई इतिहास का कोई संबंध नहीं है। तुसीं पढ़ के भी देखिओ, पढ़े लिखे बैठे हो, इतिहास दीयां बुकां मिलदियां ने, पढ़ के देखिओ, किते नहीं जिक्र आउंदा। उन्हां समयां विच तां उईं गुड़ दा पानी, साध संगत शक्कर दा पानी वो पिलाया करदे सी। संगत गर्मी बहुत हुंदी सी ते उदों भी चलदा सी। सानू पता ये सानू साडे जहन विच ये पा दिता भी शबील दे नाल सानू ये गुरु महाराज की शहीदी जोड़ दित्ती। हुण शबील लगदी, सारा तां साडा लाणा उत्थे गया हुंदा। बच्चे जिन्हां ने गांह आउणा है वो सारे तां उत्थे तुरे फिरदे। इत्थे भाई जी कल्ले पाठ करदे, असीं कोई भी नहीं सी अंदर, असीं भी बाहर बैठ के छकन लग पए, लो भी ठीक है ना। पर वो सानू शबीलां दे नाल जोड़ दिता। मैं सुन रहा सी, वो कहंदे ऐसा इन्हां ने बना दिता भी इन्ना उन्हां दे विच है भी इहनूं हिंदू राष्ट्र बनाउणा, सब कुछ अपने तरीके नाल चलाउणा, भी हौली हौली कोई गल नहीं 100 साल लग जू। वो हौली हौली ये प्रचलित कर दी साखी भी वो चंदू की नूह लैके आए सी। दास अक्सर बेनती करता हुंदा महाराज की शहादत से भी सानू शबील का पता लग गया, सानू ये नहीं पता लगा गुरु अर्जन देव जी महाराज जो शहीदी प्राप्त की है रावी दरिया के जदों गए जपजी साहब का पाठ किया। असी बाणी नाल नहीं जुड़े, असी देखा दिखावे ना जुड़ गए। हुण जिन्हों देख लो थां थां ते साथ में कोई ऐसा नहीं जिहड़ा बैठूगा। कल भी जलंधर जाते सी, शबील राह रो रो के पिलाई जा रहे थे, दूजे पासे देखा तो महाराज का प्रकाश होया सी, पाठ चल रहा सी, उत्थे 10 कुछ शरीर बैठे होने, इधर साथ में सांता लगा होया सी। महाराज नूं तां असीं टिच करके जानते, सानू शबील का पता, सानू जपजी साहब के पाठ का नहीं पता। असीं बैठिए ठीक है, राहियां नूं पिलाउणा है, गर्मी है, पर उन्होंने इतिहास के नाल ना जोड़िए। वो विद्वान दसदा सी, वो कहंदा तुसीं हुण शबील लिख के पा दो गूगल ते, आ चंदू की नूह की साखी लिख आउंदी, जबकि इहदा कोई संबंध ही नहीं है। चंदू ने तो महाराज नूं शहादत तक किन्ने तसीहे दिते, उहदे परिवार दे उहदा मुंडा गांह तक गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दे नाल युद्ध करन लई आया सी। वो साडे सगे कित्थों होणे। हौली हौली जिवें वो साध संगत हिंदू मत वाले कह लो, कट्टरपंथी कह लो, वो हौली हौली जिहड़े इतिहास बिगाड़ते हैं, असीं उन्हां दे मगर ही चली जानी। बैठ के सुखमनी साहब भी पढ़ना, पहला जपजी साहब का आरंभ करो। महाराज जदों शहादत प्राप्त की, पहला जपजी साहब का पाठ किया। भाई मदीदास, सतीदास, भाई दयालदास पढ़ते सी बाणी। जपजी साहब साडी सिरमौर बाणी है, असीं उस तो मुख मुड़ी जाए। बाणी दे नाल जुड़िए। वो नहीं विरोधी नहीं चाहते कि किसी भी तरह ये बाणी के धारनी बन जाए। उन्होंने सानू आ फोके कर्म कांडां दे नाल उलझा देना, असीं वैन सारा जोर ही इन्हां चीज़ां ते ला देना।
ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ। ਲੰਗਰਾਂ ਤੇ ਛਬੀਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਮਨ ਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਛੱਡੀ ਗਏ, ਜੀਵਨ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਹਰਾ ਪੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਖਾਲਸਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ ਸਾਡਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਲਈ ਗਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਚੱਕਣੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝਦਾ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਸਮਝਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਸਮਝਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣਾਓ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣਾਓ, ਹੁਕਮ ਕਰ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਗਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਥੱਲੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀਏ। ਸੋ ਭਾਈ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਵਸਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਮਨ ਮਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਦਾਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਵੀਰ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ।